Good morning, all third year student. My name is Mr. Ambadi, lecturer for Electronics and Telecommunication Department. So yesterday, last lecture, we have to starting the new chapter, Introduction of Embedded Systems. So in which we have to starting some important topics. We have to discuss also some important architectures embedded system. So in this lecture we have to discussing the important part like as a how to discuss for according to embedded systems, that will be having some classification, that will be the important part also, and types of which processor or which controllers are mostly used to designing the embedded system. So last lecture we have to repeat then some last part we have to discussing from yesterday's lecture, that will be the important parameter, that will be the important questions asked in MSBT questions will be one of the example block diagram of embedded system. So draw the block diagram of embedded systems and also discuss or also writes the explanation for each and every block. That will be the very important topics will be discussed from last lecture. We have to starting introduction of embedded system. We have to also know, we have to each and every lecture I have to discuss here the definition of embedded system, because that will be the very important questions we have to asking for MSBT questions paper, definition of embedded system and examples of embedded system. So in this lecture we have to also starting the lecture for definition of embedded system. So what is mean by embedded system? Some of the students we have to not listening the attended lectures, so that's why I am telling to each and every lecture you have to definition of embedded system. So what is mean by embedded system? So embedded system is a one of the system that will be having one single chip. We have to assemble lots of component in a specific manner, and these all components are perform some specific controlled application. That whole system is nothing but our embedded system. So the embedded system which is having some specific format, which is having some specific representation in specific manner, that's why according to all blocks perform some controlled application, that will be having some specific in the form of representation of some block diagram. So which block diagram we have to discuss here, also represent that how many blocks we have to present from block diagram of embedded system. The total 10 blocks which is having last lecture we have to discuss each and every blocks which is having some specific functions like as a processor, timer, interrupt controller, program memory, data memory, serial communication, parallel port, our power supply circuitry, specific application circuitry, how to take the input output driver, input driver, that will be the whole part will be discussed from last lecture. Means last lecture we have to discussing one of the important parameter, block diagram of embedded system also, and their description also. The next part is also discussed here architectures of embedded system. So what is mean by architecture? To performing the data communication from one device to other device to one device, to controlling or to operate the controlled application, to perform the actual result in controlling that time we have to need some architecture, to transferring data memory, to transferring data, to transferring programs from processing of controlled application. That's why architectures plays very important role to performing, to executing the control application. So which architectures normally in embedded system or in electronics technology we have to use 4 architectures. We have to discuss here also, we have to again repeat how many types of architecture. There are 4 types of architecture. Which architectures? Harvard architecture, von Neumann architecture, RISC architecture, CISC architecture. Each architecture having some specific representation. We have to having some specific data conversion from one place to another place. How to process by processor from transferring memory, data memory, or having program memory. How to size of that buses. That will be totally discussed here. Again we have to show their definitions also, their architecture diagrams also. We have to also one important difference, Harvard architecture and von Neumann, what is the difference between that? That will be a very important part. What is mean by RISC, what is mean by C, that will be not mostly used, that will be mostly used RISC architecture in
For what? Our embedded systems have uses some specific controller or processor. Which controller or processor? In this subject we have to discuss some specific controller or processor. So which controller and processor? We have to study that 89C51 microcontroller. Next one, AVR microcontroller, PIC microcontroller, and ARM microcontroller. That will be the 4 types we have to discuss from that subject. So discussing all these types of controllers, in which we have to discussing their features, their pin diagrams, what will be the applications of that microcontroller. According to that we have to attain some questions, according to write down the feature of this, write down the feature of this microcontroller. Also we have to asking some question in terms of difference, also write the difference between for what 89C51 also, PIC also, ARM also, or our AVR also. Means according to their manufacturer their features are totally different. We are in this subject, in this chapter we have to discussing their features, their pin diagrams, and their application. In these 3 way we have to discussing each and every microcontroller. So last lecture we have to discuss here. So one of the last controller we have to remaining for study it, for discussing it. The last controller is called as a ARM processor. Means लास्ट लेक्चरला जे आपण डिस्कस केलं होतं त्या डिस्कसमध्ये काय काय चेक केलं होतं आपण, 4 टाईपचे कंट्रोलर्स आपला मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत. या सब्जेक्टमध्ये आपल्याला त्याचा स्टडी करायचं. तर कुठले कुठले कंट्रोलर्स होते ते, त्या तिघांचे ऑलरेडी आपण काय काय बघितलेत, त्याचे फीचर्स बघितलेत, आणि त्याचं मार्केटमध्ये सर्वे कसा आहे किंवा तो आयडेंटिफाय कसा करायचा, तो क्वार्टर एजमध्ये का ड्वेल एजमध्ये तो पार्ट बघितला. तर लास्ट जो इम्पॉर्टंट असेल, सर्वात इम्पॉर्टंट असेल, तिन्ही जर नाही विचारले तर 89C51 ऑलरेडी आपला लास्ट सेमिस्टरला झालेला आहे. फक्त कुठला पार्ट आपल्यासाठी नवीन असेल, ARM मायक्रो प्रोसेसर. कारण की काही कंट्रोलर 8 बिटचे असतात, काही कंट्रोलर 16 बिटचे असतात, काही कंट्रोलर 32 बिटचे असतील, काही कंट्रोलर 64 बिटचे असतील, तर काही 128 बिट पिन्सचे पण अवेलेबल असतील. पण कसे टू अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ application, according to control orientation of application are very complex or very larger application, that time we have to use the size of microcontroller we have to changing. For why? ज्यावेळेस आपल्याला एकदम मोठमोठे ॲप्लिकेशन परफॉर्म करायचे असतील का, अशा ॲप्लिकेशनमध्ये मोठा डेटा तुम्हाला प्रोसेस करायचा आहे, अशा मोठ्या डेटा प्रोसेसच्या फॉर्ममध्ये तुम्हाला कंट्रोलर्स काय करावं लागतात, मोठ्या बिट प्रोसेसिंगचे यूज करावं लागतात. पण ते कसे आहेत, अकॉर्डिंग टू मार्केट सर्वेमध्ये आपण मोस्टली ज्यावेळेस एम्बेडेड सिस्टम आपले डिझाईन केली जाते तर त्या फॉर्ममध्ये काय यूज करतो आपण, ARM मायक्रो प्रोसेसर किंवा ARM मायक्रो कंट्रोलर हा मोस्टली यूज करत असतो. तो जो रिप्रेझेंटेशन असेल तो ARM दिसतं आणि कसं दिसेल, जी तुमच्या स्क्रीनवरती समोर एक डायग्राम दिसते त्या फॉर्ममध्ये असेल. मीन्स क्वार्टर एजच्या फॉर्ममध्ये असेल. क्वार्टर एज मीन्स काय, द पिन कॅन बी रिप्रेझेंटेड बाय दॅट मायक्रोकंट्रोलर विच इज हॅव्हिंग ऑल 4 वेज. म्हणजे चारी पण साईडनं तुम्हाला काहीतरी पिन्स दिसतील, म्हणजे या फॉर्ममध्ये असेल, किंवा तो अकॉर्डिंग टू देअर मॅन्युफॅक्चर विथ द बॉडी विच कॅन बी रिप्रेझेंटेड बाय देअर ओल रिप्रेझेंटेशन. मीन्स STM32 कॉर्टेक्स दॅट विल बी द मॅन्युफॅक्चरर. ST इज देअर क्लासिफिकेशन. मीन्स त्याचे जे काही कंपनीचे मॅन्युफॅक्चरर आहे त्याच्या ज्या बॉडीवरती असेंबल्ड केलेले असतील, प्लस त्याची साईज काय आहे ती पण त्याच्या बॉडीवरती रिप्रेझेंट केलेली असेल. म्हणजे त्याच्या बॉडीवरती जो काही पार्ट लिहिलेलं असेल, ब्लॅकमध्ये तो कंट्रोलर असेल, त्याच्या बॉडीवरती व्हाईट कलरनी काहीतरी कोडिंग केलेली असेल किंवा काहीतरी लिहिलेलं असेल, तो म्हणजे त्याचं काय असतं, कोडिंगमध्ये रिप्रेझेंटेशन किंवा कोडिंगमध्ये त्या मायक्रो कंट्रोलरचं स्पेसिफिकेशन दिलेलं असतं. त्याचं मॅन्युफॅक्चरर काय आहे, त्याची कपॅसिटी काय आहे, त्याची ऑपरेटिंग टेम्परेचर काय आहे, असे जे ओव्हर मीन्स इम्पॉर्टंट जे पॅरामीटर्स आहेत ते ऑलरेडी त्याच्या बॉडीवरती काय केलेले असतात, डिस्कस केलेले असतात. तर ARM मायक्रो कंट्रोलरचे काही फीचर्स आहेत ते एकदम इम्पॉर्टंट आहेत. तर त्यातल्या फीचर्स आणि ॲप्लिकेशन आपण डायरेक्टली डिस्कस करूया. तर फर्स्ट features, ARM microprocessor are uses RISC architecture. Means there are 4 types of architecture in which we have to use RISC architecture. RISC means what, for what, reduced instruction set computer. Means the instruction set having size is less. That type of प्रोग्रॅमिंग आर यूज्ड इन ARM मायक्रोप्रोसेसर. म्हणजे जी काही प्रोग्रॅमिंगमधले इन्स्ट्रक्शन सेट असतील त्याची जी काही साईज असेल ती कशी असेल, छोटी असेल, आणि इन्स्ट्रक्शन सेट पण कशा असतील, ॲज कम्पेअर टू अदर आर्किटेक्चरपेक्षा कमी असतील. अशा टाईपचं आर्किटेक्चर कशामध्ये यूज असणार आहे, तुमच्या ARMमध्ये यूज असणार आहे. तो एक इम्पॉर्टंट फीचर असेल. नेक्स्ट फीचर काय असेल त्याच्यामध्ये, वाईडली यूज्ड इन कस्टमर इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस लाईक ॲज अ स्मार्टफोन. म्हणजे मोस्टली हा कुठं यूज केला जातो ARM मायक्रोप्रोसेसर, तुमच्या डे टू डे लाईफचा जो स्मार्टफोन
स्मार्टफोन आहे त्या स्मार्टफोनमध्ये पण हा कंट्रोलर यूज केला जातो. प्लस तुमचे टॅबलेट्स हातामध्ये टॅबलेट्स यूज करा त्या टॅबलेटमध्ये पण तुम्ही यूज करू शकता. यूज होतो. मल्टीमीडिया प्लेयर अदर मोबाईल डिव्हायसेस म्हणजे हे त्याचे काय आहेत ॲप्लिकेशन्स आहेत का ते त्याच्यामध्ये काय होतं यूज होतं. कोण आर मायक्रो प्रोसेसर. त्याचे डिफरन्स वगैरे आहेत तर मोस्टली हे जी काही प्रेझेंटेशन आहे या प्रेझेंटेशनमध्ये अवेलेबल नाही आहे. ज्यावेळेस आपल्याकडं ॲक्च्युअल लेक्चर्स वगैरे होतील त्यावेळेस तुमचे नोटबुक वगैरे असतील त्याच्यामध्ये पण ते सर्व फीचर्स वगैरे शेअर केलेले असतील. त्याच्यामध्ये सेम फीचर्स असतात. त्याचे रॅमची कपॅसिटी असते त्याची रॉमची कपॅसिटी असते त्याचे पॉवर सेविंग मोड्स असतील त्यामध्ये कम्युनिकेशनच्या पोर्ट असतील पॅरल कम्युनिकेशनच्या पोर्ट असतील सर्व याचे सेम असतात. फक्त चेंज काय होतं त्या प्रोसेसरची इंटरनल रॅम असेल त्या प्रोसेसरची इंटरनल रॉम असेल त्याची बीट प्रोसेसिंगची कपॅसिटी असेल त्याच्यानंतर क्रिस्टल फ्रिक्वेन्सीची ॲप्लिकेशन असेल बस सेम ॲप्लिकेशन मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन असतील. हे पार्ट त्याच्यामध्ये थोडेसे चेंज होत जातील. म्हणजे डिफरन्स आणि फीचर्स याच्यामध्ये पार्ट काय फीचर्स ऑलरेडी सेम असतात फक्त काय चेंज होतील तुमचे ॲप्लिकेशन चेंज होतील. पण ॲप्लिकेशन कसे चेंज होतील तर अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आवर कंट्रोल्ड ॲप्लिकेशन म्हणजे आपलं कंट्रोलिंगचं ॲप्लिकेशन किती मोठं आहे त्या कंट्रोलिंगच्या ॲप्लिकेशन किंवा त्याच्या कॉम्प्लेक्सिटीवरती त्याचं साईज काय होऊन जाईल चेंज होऊन जाईल. त्यातला नेक्स्ट एकदम इम्पॉर्टंट पॅरामीटर असेल. आता हे 4 टाईपचे प्रोसेसर तर आपण बघितले तर कुठले कुठले असतील लक्षात ठेवा. पुन्हा एकदा रिपीट करतो मी सर्वांसाठी. 89C51 मायक्रो कंट्रोलर और मायक्रो प्रोसेसर पिक मायक्रो कंट्रोलर मायक्रो प्रोसेसर AVR मायक्रो कंट्रोलर मायक्रो प्रोसेसर आणि आर मायक्रो प्रोसेसर और मायक्रो कंट्रोलर म्हणजे ह्या 4 टाईपमध्ये आपल्याला काय काय त्याचे फीचर्स आणि त्याचे ॲप्लिकेशन्स हे 2 पार्ट लक्षात ठेवायचं. हा एक डिफरन्समधला पार्ट आहे तो विचारला जातो. नेक्स्ट आणि लास्ट पार्ट असेल आपल्या या चॅप्टरमधला इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टममधला classification of embedded system. That will be the very important topic according to our question paper, ask question paper, MSBT question paper, classification of embedded system. So the classification of embedded system is म्हणजे ही जे एम्बेडेड सिस्टम ह्या किती टाईपचे एम्बेडेड सिस्टम्स आपण मार्केटमध्ये अवेलेबल असतील तर जे टाईप्स जे पडलेले आहेत ते अकॉर्डिंग टू कसे पडलेले आहेत त्याच्या ॲप्लिकेशननुसार त्याच्या परफॉर्मन्सनुसार त्याच्या यूजनुसार पडलेले. तर मोस्टली आपल्याला कुठले एम्बेडेड सिस्टमचे टाईप विचारले जातील तर परफॉर्मन्सच्या पॅरामीटरवरती जे टाईप्स पडतात ते टाईप्स आपल्याला विचारले जातील. त्यामुळे डायरेक्टली लक्षात ठेवताना आपल्याला काय लक्षात ठेवायचे हाऊ मेनी टाईप्स ऑफ नंबर सिस्टम देअर आर 3 टाईप्स ऑफ नंबर सिस्टम. वी हॅव डोंट नीड टू शेअर that our number system in terms of performance also our number system in terms of performance or functional requirement also they does not have any need. They have to needed only types of number system. We directly write that the types of number systems the types of embedded system is nothing but 3 types of number system: small scale, medium scale आणि sophisticated sophisticated embedded system. So ज्यावेळेस तुम्हाला टाईप्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम विचारतील त्यावेळेस 3 टाईप्स तुम्हाला डिस्क्राईब करता आले पाहिजे. म्हणजे टाईपचे डिस्क्रिप्शन कसं कसं आहे ते आपण बघूयात. पण त्याच्या अगोदर 2 टाईपच्या एम्बेडेड सिस्टमचे क्लासिफिकेशन बनले त्याच्या फंक्शननुसार वेगळे बनलेत आणि परफॉर्मन्सनुसार वेगळे बनले. तर फंक्शनचा जास्त आपण यूज करत नाही त्यामध्ये रिअल आणि हार्ड अशी 2 टाईपच्या ऑपरेटिंग सिस्टीम म्हणजे वापरण्यामध्ये दररोजच्या वापरण्यात येणारी ऑपरेटिंग सिस्टीम आणि एकदम हार्ड ऑपरेटिंग सिस्टीम का जी आपण वापरू शकत नाही अशी एम्बेडेड सिस्टम. त्यामुळे त्याचा परफॉर्मन्स किंवा त्याचं फंक्शन यूज न करता आपल्याला फक्त काय यूज करायचं आहे परफॉर्मन्स. कारण की आपल्याला जी एम्बेडेड सिस्टम शिकायची ती कशामध्ये शिकायची दररोजच्या वापरातली एम्बेडेड सिस्टम म्हणजे रिअल टाईम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करणारी एम्बेडेड सिस्टम आपल्याला शिकायची. फॉर एक्झाम्पल आवर मोबाईल सिस्टम इज अ वन ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम. पण एम्बेडेड सिस्टम आहे पण ती कशी आहे दररोजच्या वापरात. तिला एक ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करते पण ती कशी यूज करतो आपण दररोजच्या वापरामध्ये यूज करतो म्हणून ती एम्बेडेड सिस्टम आपल्याला शिकायची. तर सर्वात इम्पॉर्टंट कुठलं देअर आर 3 टाईप्स ऑफ नंबर सिस्टम. लक्षात ठेवा सर्वांनी जेवढे हे लेक्चर्स ऐकतात त्या सर्वांना माहीत पाहिजे किती टाईपच्या नंबर सिस्टम असतील 3 टाईपच्या नंबर सिस्टम असतील. तर फर्स्ट वन असेल स्मॉल स्केल, सेकंड असेल मीडियम स्केल आणि थर्ड असेल सॉफिस्टिकेटेड नंबर सिस्टम. तर ही जी काही क्लासिफिकेशन बनलं आहे एम्बेडेड सिस्टमचं ते कशावरून बनलं आहे तर अकॉर्डिंग टू साईज ऑफ कंट्रोल ॲप्लिकेशन म्हणजे तुमचं कंट्रोल ॲप्लिकेशन किती मोठं आहे त्याच्यावरून त्याचं काय बनलं आहे क्लासिफिकेशन बनलं आहे. फॉर एक्झाम्पल एखादं एकदम छोटंसं ॲप्लिकेशन कंट्रोल करायचं तुम्हाला एकदम छोटासा पार्ट आहे ते वेगळं झालं. मीडियममधलं आहे आपल्याला बघून करू शकतो आपण. काही एकदम कॉम्प्लेक्स एकदम मोठ्या एम्बेडेड सिस्टम असतात एकदम मोठे ॲप्लिकेशन कंट्रोल ॲप्लिकेशन परफॉर्म करतात. म्हणजे अकॉर्डिंग टू कंट्रोल ॲप्लिकेशन त्याचे डिफरंट काय बनलेले आहेत क्लासिफिकेशन. पण ते कसे बनलेले आहेत जेवढं मोठं कंट्रोलिंग ॲप्लिकेशन तेवढं तुमच्या कंट्रोलरची साईज मोठी असणार आहे. जेवढं तुमचं ॲप्लिकेशन छोटं असणार आहे तेवढं तुमचे काय
काय छोटं असणार आहे, तुमच्या कंट्रोलरची प्रोसेसिंगची कपॅसिटी किंवा कंट्रोलर डेटा प्रोसेसिंग कशी असणार आहे, छोटी असं. म्हणजे सर्वात इम्पॉर्टंट पॅरामीटर ज्यावेळेस तुम्ही डिस्क्राईब करताल काय टाईप्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, त्यामध्ये काय आलं पाहिजे, त्या टाईपमध्ये तुमच्या प्रोसेसरची बिट कपॅसिटी किती असेल, तो मार्केटमध्ये अवेलेबल किती असेल आणि त्याचे काही ॲप्लिकेशन्स तुम्ही देऊ शकता. काय त्या प्रोसेसरची बिट कपॅसिटी किती असेल, तो कुठल्या ऑपरेटिंग सिस्टीमवरती ऑपरेट होतो तो एक इम्पॉर्टंट पार्ट असेल. आणि ऑपरेटिंग सिस्टीमवरती यूज होत असेल तर त्याचे कंट्रोलिंग ॲप्लिकेशन तुमच्या दररोजच्या जीवनातले आहेत का आणि त्याचे काही ॲप्लिकेशन, अशा 4 स्टेप्समध्ये प्रत्येक टाईप तुम्हाला काय करायचं आहे, डिस्क्राईब करायचं. तर वन बाय वन आपण डिस्कस करूयात. किती, देअर आर 3 टाईप्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम. फर्स्ट वन इज स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम, मीडियम स्केल एम्बेडेड सिस्टम आणि सॉफिस्टिकेटेड. तुमच्या स्क्रीनवरती ऑलरेडी सर्व जे इम्पॉर्टंट पॅरामीटर्स आहेत, जे इम्पॉर्टंट क्लासिफिकेशन्स आहेत ते ऑलरेडी दिलेले आहेत. मी ते पण वाचून दाखवतो आणि त्याचं मिनिंग काय आहे ते काय लक्षात ठेवायचं इम्पॉर्टंट ज्यावेळेस तुम्ही थिअरी राईट करताल एक्झाममध्ये टाईप्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, त्यावेळेस कुठला कुठला पार्ट आला पाहिजे तो मी समजून सांगतो. तर त्यातला फर्स्ट टाईप असं स्मॉल स्केल. सो व्हॉट इज मीन बाय स्मॉल स्केल, विच पॉईंट्स वी हॅव टू ॲड इन स्मॉल स्केल embedded system. So the embedded system built around low performance, म्हणजे जी अशी embedded system आहे ती लो परफॉर्मन्सच्या ॲप्लिकेशनमध्ये यूज होणार, स्मॉल स्केल आहे ना ती. नेक्स्ट पार्ट काय असेल, हॅविंग लो कॉस्ट, म्हणजे त्याची कॉस्ट पण कशी असणार मार्केटमध्ये कमी असणार आहे. 8 or 16 बीट मायक्रो प्रोसेसर और मायक्रो कंट्रोलर, बघा साईज आली त्याची. म्हणजे या टाईपच्या एम्बेडेड सिस्टममध्ये 8 किंवा 16 बीटचाच मायक्रो प्रोसेसर यूज केला जातो, याच्यापैकी व्यतिरिक्त दुसरा कुठलाच प्रोसेसर यूज करायचा नाही आपल्या. म्हणजे ज्या कंट्रोल ॲप्लिकेशनमध्ये 8 or 16 बीटचा मायक्रो कंट्रोलर मायक्रो प्रोसेसर यूज केलं जातं ती कुठली एम्बेडेड सिस्टम झाली, स्मॉल स्केलची. त्याच्यानंतर नेक्स्ट काय असेल, इट इज सुटेबल फॉर सिम्पल ॲप्लिकेशन व्हेअर परफॉर्मन्स इज नॉट टाईम क्रिटिकल, म्हणजे क्रिटिकल ॲप्लिकेशनमध्ये नसेल. म्हणजे इट मे और मे नॉट कंटेन ऑपरेटिंग सिस्टीम, एक तर ऑपरेटिंग सिस्टीम यूज केली जाऊ शकते किंवा यूज केली जाऊ शकत नाही. कशामध्ये, स्मॉल स्केलमध्ये. स्मॉल स्केलमध्ये लक्षात काय ठेवायचे, ही ऑपरेटिंग सिस्टीम एकदम सिम्पल परफॉर्मन्समध्ये यूज करणारी, त्याची कॅपॅसिटी जी कंट्रोलरची असेल ती 8 to 16 बीटची असेल. हा एक इम्पॉर्टंट पॅरामीटर आहे. सिम्पल ॲप्लिकेशनला यूज होईल ही एम्बेडेड सिस्टम. या एम्बेडेड सिस्टममध्ये ऑपरेटिंग सिस्टीम यूज केलेली असेल की यूज केलेली नसेल. तर मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम नसते या ॲप्लिकेशनमध्ये. LED ऑन ऑफ करायचं असेल, काहीतरी टेम्परेचर डिस्प्ले करायचं असेल LED LCD वरती, त्या ॲप्लिकेशनमध्ये ही एम्बेडेड सिस्टम असते स्मॉल स्केल. नेक्स्ट असेल मीडियम स्केल एम्बेडेड सिस्टम. सो मीडियम स्केल एम्बेडेड सिस्टम विच इज हॅव्हिंग सम स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन. एम्बेडेड सिस्टम बिल्ड अराउंड मीडियम परफॉर्मन्स, म्हणजे आपलं ॲप्लिकेशन जे असेल मीडियम परफॉर्मन्सचं असेल, म्हणजे छोटं बी नाही आणले मोठं बी नाही, मीडियम. म्हणजे इन टर्म्स ऑफ मिडल ॲप्लिकेशन्स विच इज हॅव्हिंग सम परफॉर्मन्स ऑफ मिडल ॲप्लिकेशन. लो कॉस्ट पण त्याची लो असेल. 16 or 32 बीट मायक्रो प्रोसेसर मायक्रो कंट्रोलर और DSPs, म्हणजे त्याचं ॲप्लिकेशन कुठलं असेल, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर्स जेवढे असतील ते सर्व कशामध्ये येतात, तुमच्या मीडियम स्केलमध्ये. म्हणजे त्या कंट्रोलरची जी कॅपॅसिटी असेल, जे प्रोसेसिंग बीटची कॅपॅसिटी असेल ती किती असेल, 16 बीट असेल किंवा 32 बीट असेल. एकदम इम्पॉर्टंट असं आहे का. आणि स्लाइटली कॉम्प्लेक्स और हार्डवेअर अँड फर्मवेअर, म्हणजे हार्डवेअर आणि फर्मवेअर याचं कॉम्बिनेशन जिथं असेल, फर्मवेअर मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर, हे तिघांचं कॉम्बिनेशनच्या ॲप्लिकेशन म्हणजे सिस्टम असेल, दॅट इज कॉल्ड एज अ मीडियम स्केल एम्बेडेड सिस्टम. सो द मोस्टली कंटेन्स GPOS अँड RTOS या 2 टाईपचे नंबर सिस्टम्स आहेत, 2 टाईपच्या ऑपरेटिंग सिस्टम्स आहेत. 2 टाईपच्या ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्ही रिअल टाईममध्ये यूज करता. कुठल्या जनरल पर्पज ऑपरेटिंग सिस्टम ज्याला आपण GPOS म्हणतो, आणि रिअल टाईम ऑपरेटिंग सिस्टम ज्याला RTOS म्हणतो. या दोन्हीपैकी कुठले तरी एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूजच केलेली असते. कशामध्ये, तुमच्या लार्ज स्केल, तुमच्या मीडियम स्केल एम्बेडेड सिस्टममध्ये यूज असेल. लक्षात ठेवायचं, मीडियम स्केल कसं परफॉर्मन्स कसं असेल, मीडियम असेल, परफॉर्मन्स मीडियम. साईज कॅपॅसिटी कशी असेल कंट्रोलची, 8 to 16 बीटची असेल मायक्रो कंट्रोलर मायक्रो प्रोसेसर, 16 to 32 असेल. आणि त्याचं जो काही ॲप्लिकेशन असेल ते DSPचे ॲप्लिकेशन असतील सर्व. मग याच्यामध्ये काय असेल, ऑपरेटिंग सिस्टीम यूज असेल ती एक तर जनरल पर्पज ऑपरेटिंग सिस्टम असेल किंवा रिअल टाईम ऑपरेटिंग. जसं तुमचं ॲप्लिकेशन असेल तशी तुमचे रिअल टाईम ऑपरेटिंग सिस्टम या टाईपच्या नंबर सिस्टममध्ये, या टाईपच्या युजर टाईप आहे मीडियम स्केल एम्बेडेड सिस्टम, याच्यामध्ये काय असेल यूज असेल. तर नेक्स्ट टाईप असेल लार्ज स्केल
किंवा कॉम्प्लेक्स एम्बेडेड सिस्टम. डायरेक्टली नावामध्येच तो पार्ट दिलेला आहे. द एम्बेडेड सिस्टम्स बिल्ड अराउंड हाय परफॉर्मन्स 32 or 64 बीट रिस्क मायक्रो प्रोसेसर और कंट्रोलर और मल्टीप्रोसेसर और PLDs मीन्स प्रोग्रामेबल लॉजिक डिव्हाइसेस. म्हणजे मोठे एकदम कॉम्प्लेक्स म्हणजे हाय लेवलचे जे परफॉर्मन्स असतील त्या हाय लेवलच्या परफॉर्मन्सच्या ॲप्लिकेशनमध्ये 32 बीट किंवा 64 बीटचा कंट्रोलर किंवा मायक्रो प्रोसेसर यूज करून तुम्हाला ही एम्बेडेड सिस्टम काय करावं लागते, डिझाईन करावं लागते. म्हणजे रिस्क 6 आणि PLDचे पण ॲप्लिकेशन जेवढे तुमचे प्रोग्रामेबल लॉजिक डिव्हाइसेस म्हणजे तुमचे सगळे CNCs मशीन असतील, तुमचे सर्व ऑटोमेशन असेल, जे रोबोटच्या ॲप्लिकेशनमध्ये सर्व चालतं ते सर्व ॲप्लिकेशन कशामध्ये येऊन जातील, तुमच्या लार्ज स्केलमध्ये जातील. म्हणजे तुमचे मेडिकल इन्स्ट्रुमेंट असतील मोठमोठे, तुमचे डिफेन्स ॲप्लिकेशनचे मोठमोठे इन्स्ट्रुमेंट असतील किंवा तुमचे इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल ॲप्लिकेशन्स असतील मोठे मोठे, इन टर्म्स ऑफ पिक अँड प्लेस टाईपचे रोबोट मोठमोठे ॲप्लिकेशन परफॉर्म करतात, जे CNCs असतात, ते सर्व जे टाईपची एम्बेडेड सिस्टम आहे ती कुठल्या टाईपमध्ये येऊन जाईल, तुमच्या लार्ज स्केल एम्बेडेड. म्हणजे एम्बेडेडमध्ये काय लक्षात ठेवायचं, याचा परफॉर्मन्स हाय असेल, कशाचा, लार्ज स्केलचा. प्लस याच्यामध्ये कुठले प्रोसेसर यूज असतील, 32 आणि 64 बीट या दोन्हीपैकी कुठले तरी एक प्रोसेसर याच्यामध्ये काय असतील यूज. तर मोस्टली ॲप्लिकेशनमध्ये कुठले यूज करतात, 64 बीटचं. 64 बीट म्हटलं का कुठला प्रोसेसर आला आपला, ARM आला. 8 किंवा 16 म्हटलं का कोण आला आपला, 89C51 आला. किंवा त्याच्यामध्ये 32 बीट म्हटलं काय आला तुमचं, पिक आणि AVR मायक्रो कंट्रोलर. म्हणजे प्रत्येक कंट्रोलरची साईज कशी आहे, थोडी थोडी वेगळी. त्याचे ॲप्लिकेशन्स म्हणजे यात RTOS तर यूजच असणार आहे, हार्डवेअर आणि फर्मवेअर सॉफ्टवेअर या सर्वांचं इंटरफेसिंग असणार, कारण ऑपरेटिंग सिस्टीम काय असणार याच्यामध्ये यूजच. फक्त पार्ट काय लक्षात ठेवायचं सगळ्या डिफरन्समध्ये, त्याचा परफॉर्मन्स कसा आहे, स्मॉल परफॉर्मन्स आहे का मिडल परफॉर्मन्स आहे का हायर परफॉर्मन्स, हा पॅरामीटर सर्व ज्यावेळेस क्लासिफिकेशन आपण लिहू त्या पार्टमध्ये आला पाहिजे. सेकंड पार्ट असेल कुठल्या टाईपचा प्रोसेसर, किती बिट कॅपॅसिटी असला प्रोसेसर तुम्ही यूज करू शकता, 8 to 16, 16 to 32 आणि 32 to 64 हा एक पार्ट आला पाहिजे. त्यानंतर त्याचे ॲप्लिकेशन DSPमध्ये आहे का, DSPमध्ये नाही का, DSPमध्ये असेल तर कुठं कुठं PLDमध्ये आहे का, तो एक पार्ट आला पाहिजे. आणि नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टीम यूज आहे का, जनरल पर्पज आहे का रिअल टाईम आहे. जनरल पर्पज रिअल टाईम असेल तर ते कुठल्या ॲप्लिकेशनमध्ये, शेड्युलिंग ॲप्लिकेशन असेल, प्रायोरिटायझेशन मॅनेजमेंट, हे जे RTOSचे ॲप्लिकेशन्स आहेत, RTOSचे फंक्शन्स आहेत, ते परफॉर्म करून पण आपण काय करू शकतो, ती एम्बेडेड सिस्टम डिझाईन करू शकतो. तर नेक्स्ट हा एवढं इम्पॉर्टंट नाही आहे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर, सॉफ्ट रिअल टाईम आणि हार्ड रिअल टाईम. सॉफ्ट रिअल टाईम म्हणजे मिसिंग अ डेडलाईन may not be critical and be tolerated to a certain degree. Means soft real time system means that will be does not having some critical values, means some does not having some deadlines, means that will be having some its own way to completing controlling application. म्हणजे या नंबर सिस्टममध्ये अशी स्पेसिफिक डेडलाईन नसेल, तुला हे कंट्रोलच करायचं आहे, एक क्रिटिकल पॉईंट नसेल, तू तुझ्या टाईमावरती तो पार्ट काय करू शकतो, कंप्लीट करू शकतो. कुठली सॉफ्ट. आणि हार्ड रिअल टाईम मीन्स काय असेल, मिसिंग अ प्रॉब्लेम और टास्क एक्झिक्युशन टाईम डेडलाईन कॅन हॅव कॅटॅस्ट्रॉपिक कॉन्सिक्वेन्सेस. मीन्स काय असेल, ही काय हार्ड रिअल टाईम ऑपरेटिंग सिस्टीम असेल, याच्यामध्ये काय असेल, डेडलाईन असेल, स्पेसिफिक क्रिटिकल कंडिशन असतील एकदम, त्या टास्क किंवा ते प्रोग्राम्स त्या स्पेसिफिक टायमामध्ये कंप्लीटच झाले पाहिजे, तरच ती जी एम्बेडेड सिस्टम ऑपरेट होईल अकॉर्डिंग टू अवर कंट्रोलर, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ हार्ड रिअल टाईम. म्हणजे अकॉर्डिंग टू त्याचं बिहेवियर, डेडलाईन, त्याचे डेडलाईन किंवा त्याचे क्रिटिकल कंडिशनमध्ये जी ऑपरेटिंग सिस्टम चालतात, ते एक तर हार्ड सॉफ्ट रिअल टाईम असेल किंवा हार्ड रिअल टाईम ऑपरेटिंग सिस्टम असेल. तर दॅट विल बी द important part. That will be the end of chapter number 1, introduction of embedded system. So chapter number 2, programming using C. तो चॅप्टर नंबर जो काही फर्स्ट आहे त्याच्यामध्ये आपला कुठला पॅरामीटर, एकदम सिम्पल पॅरामीटर आहे. मला वाटतं त्याचं डिस्कशन पण मी डिस्कस केला ज्यावेळेस इंट्रोडक्शनचा पार्ट मी घेतला होता एम्बेडेड सिस्टमचा, त्यावेळेस मी तो सर्व पार्ट अकॉर्डिंग टू मार्किंग वेटेज ऑफ ईच अँड एव्हरी युनिट काय केलं होतं, मी डिस्कस केलं होतं. म्हणजे प्रत्येक युनिट किती मार्कला आहे तो एक पार्ट आपण डिस्कस केला होता. चॅप्टर नंबर जो काही फर्स्ट आहे आपला, युनिट नंबर जो काही फर्स्ट आहे तो आपला काय झाला आहे आता, ओव्हर झाला. एम्बेडेड सिस्टमचा किती मार्काचं वेटेज आहे त्यासाठी वगैरे तुम्ही आपलं जे लेक्चर नंबर फर्स्ट झालं होतं कशाचं, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम, त्याच्यामध्ये तुम्ही बघितलं तरी तुमच्या लक्षात येऊन जाईल या पार्टमध्ये कुठले क्वेश्चन्स आहेत आणि फिक्स क्वेश्चन्स आहेत. जेवढे क्वेश्चन्स आपण बघितले ते काय जातात, विचारलेच जातात 100%. कुठले क्वेश्चन्स, द फर्स्ट क्वेश्चन ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करता आली पाहिजे, तर डिस्क्रिप्शन करता आलं पाहिजे, हा एक क्वेश्चन असेल. सेकंड आर्किटेक्चर, किती टाईपचे आर्किटेक्चर्स आहेत, 4 टाईपचे आर्किटेक्चर्स आहेत. त्यामध्ये काय कुठले आर्किटेक्चर लक्षात ठेवायचे आपल्याला. फर्स्ट आर्किटेक्चर असेल तुमचं
व्हॉन न्यूमन, हार्वर्ड, रिस्क आणि सिक्स हे 4 आर्किटेक्चर लक्षात ठेवायचे, त्याच्या डायग्राम्स लक्षात ठेवायच्या, त्याचं डिस्क्रिप्शन करता आलं पाहिजे. मोस्टली कुठले व्हॉन न्यूमन आणि हार्वर्ड आर्किटेक्चर. व्हॉन न्यूमन आणि हार्वर्डच्या तुम्हाला डिफरन्स पण लिहिता आला पाहिजे, तो एक इम्पॉर्टंट. रिस्क सिक्सचा पण डायरेक्टली डिफरन्स विचारतात. रिस्क सिक्स तुम्हाला कधीच ती काय म्हणणार नाही, त्याला एक्सप्लेन करा असा पार्ट म्हणणार नाही. त्याला नेक्स्ट इम्पॉर्टंट पॅरामीटर आहेत तुमचे कंट्रोलर कुठले कुठले आहेत. 89C51, AVR, पिक आणि आर्म, त्याचे फीचर लक्षात ठेवायचे आणि ॲप्लिकेशन लक्षात ठेवायचे, तो एक क्वेश्चन इम्पॉर्टंट. आणि नेक्स्ट असेल तुमच्या क्लासिफिकेशन ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, त्याच्या परफॉर्मन्सवरती आणि एक्झिक्युशनवरती, त्याचे काय फंक्शनवरती काय त्याचे टाइप्स आहेत कशाचे एम्बेडेड सिस्टमचे. तर मोस्टली कुठले लक्षात ठेवायचे परफॉर्मन्सचे, कुठले स्मॉल स्केल, मिडियम स्केल आणि सफिस्टिकेटेड एम्बेडेड सिस्टम किंवा लार्ज स्केल एम्बेडेड सिस्टम. तर अकॉर्डिंग टू बिहेवियरचे पण आपण बघितले, या 3 एम्बेडेड सिस्टमचे 3 टाईप लक्षात ठेवायचे. ते क्वेश्चन्स 100% तुमच्या MSBT क्वेश्चनमध्ये विचारले जातात. हाऊ मेनी टाईप्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, एक्सप्लेन ईच अँड एव्हरी टाईप. तर 3 टाईपचे एम्बेडेड सिस्टम असतील. 3 टाईपच्या कुठल्या असतील, त्यातली फर्स्ट टाईप असेल तुमची स्मॉल स्केल, मिडियम स्केल आणि लार्ज स्केल. त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय काय लक्षात ठेवायचं, त्याचा परफॉर्मन्स लक्षात ठेवायचा आहे, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होती ती लक्षात ठेवायची, आणि त्या टाईपच्या एम्बेडेड सिस्टममध्ये कुठल्या प्रोसेसरची साईज यूज होती तो एक इम्पॉर्टंट पॅरामीटर असेल. असा पार्ट तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. नेक्स्ट लेक्चरपासून आपण डायरेक्टली चॅप्टर नंबर 2 स्टार्ट करूयात, प्रोग्रॅमिंग युजिंग एम्बेडेड सी. तर लास्ट जो काही सेमिस्टर होता त्या सेमिस्टरमध्ये आपण मायक्रो कंट्रोलर हा एक सब्जेक्ट डिस्कस केला. त्या सब्जेक्टमध्ये आपण प्रोग्रॅमिंग बघितली, पण ती कुठल्या लँग्वेजमध्ये होते, असेंब्ली लँग्वेजमध्ये होते. तर ह्या सब्जेक्टमध्ये तुम्हाला जी लँग्वेज बघायची ती कुठली बघायची, एम्बेडेड सी बघायची. त्यामुळे लास्ट लेक्चरपासून आपण हा न्यू टॉपिक स्टार्ट करूयात. ओके, थँक्यू.